मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ये तो गला ओकिलाती जीवन वैवाहिक जीवन मुझे तो मोर बड़ा भाई प्रसन्न कुमार राउत चेकिंग कहले आपको घरे रहउतली सीट रहउतले भाउज रहउतले भौणी विनोदी सी शिवाज टीचर सी से तो संपर्क बढ़ला आम दीजन संपर्क बढ़ला पर लव मैरेज जार तो जो प्रस्ताव गला घर को आम घर को हुए तो आम घर के तो राजी होते कि नहीं जानी कि जो जाने सब समस्ते मत कई ऑब्जेक्ट करना बाहर से तो बाहर 1984 मसीह बाहर तो मोर बापा नेचुरल फादर जी एक्सपायर कर 4 वर्ष उकिलात होता सी भी बहुत कष्ट कर मो सागे गोटाए घर लेकिन रोलु एवं पानी तलू बोईक उपरक आसला सी भी मो जाने मो राति 12टा बेले फेरे ऑफिस सी भी 12टा पर्यंत अपेक्षा कर सकाल 7टा बजे ऑफिस से जॉइन करी सी मत कोऑपरेशन कर मत रोषे बास कर अपोज करना कोकिलाती जीवन में वैवाहिक जीवनटा बहुत सहज नुहे स्त्री जब आप कोऑपरेट न कर तब आप चाहिए कोकिलाती कर भल उपरे तो अलग कथा साधारण स्त्री बहुत कर्तव्य स्वामी प्रति पर्टिकुलर वकिलाती सी कह बाहर सिनेमा क्लाइंट आसी पहुंचे क्लाइंट बरगढ़ को ब्रीफ नहीं आर हूँ सन्ध्या बेले तार बस से पड़े कि ट्रेन से पड़े मु स्त्री जी सिनेमा छुट्टी जाए मुझे सी ड्रेस पिंधिक मुझे देखला से क्लाइंट से बसते सिनेमा कैंसल बहुत स्त्री गोटे टॉयलेट कर बहुत स्त्री टॉयलेट कर सेकेंड हूँ प्रथम सोपान जो कहते प्रथम अध्यायटा ओकिलाती पैसा न रोजगार हैंड टू माउथ आसो 3-4 वर्ष पर हैंड टू माउथ आसो 3-4 वर्ष तुम जो बेले आनिक मैनेज कर मो मदर जो थी नेचुरल मदर किसी पैसा सी कौटी बिड़ी कोड़ता सब बिकिक पैसा दिखते से करूँ बस भाई बड़ भाई थे खियापिया कर सी प्रोब्लेम नाला कि 3-4 वर्ष पर जो 84 वर्ष बाहर गोटे रूटा ना पड़ो सब आश्चर्य कथा निजे आज भाई और जो दिन बाहर फिफ्थ डे दिन अष्टमंगला जाए कटक पलि गाँव बाहर है कटक गाँव एक्चुअली आम रोलु गाँव स्त्री जाकि रहा मैं अष्टमंगला जाए फिफ्थ दिन कटक पलि आसिक सी 2 मास खंडे गाँव रही 2 मास पर सी भी आसला तो गोटे रूम आम टाउन आउट रोड से बहुत कष्ट कर स्त्री हिसाब से कोऑपरेशन न मिलते हुए तो माने स्टेज को आसपार न प्रत्येक वकिल वैवाहिक जीवन बहुत कष्टकर माने स्त्री मान बहुत रोल अच्छे मेजर रोल स्त्री मैंने कोऑपरेशन न करेंगे तमें सक्सेसफुल ना किसी लोक भावती स्त्री चाकरी कर स्त्री चाकरी कर रोजगार कर किंतु तमें तुम जो दरकार जो वैवाहिक जीवन तुम वकिलाती कर दिन राति परिश्रम कर घर को आस तुम स्त्री आसिक रोजगार कर टीचरशिप सी छाड़ी बाहर पूर्व चले तेणु सी मत कोऑपरेशन फुल कर भड़ा घर रोलु भड़ा घरे रहा सी निजे मत कहला घर खंडे घर खंडे सब सीडीए सेक्टर हॉल से सी निजे आप्लिकेशन फॉर्म आनी सी आप्लिकेशन फॉर्म मत आने मोर समय नाला कारण एत वकिलाती इनवल्वमेंट 1000टा वकिलाती से उपरको जाइलु किंतु इनवल्वमेंट एत समय नाला सी निजे आनी फॉर्म फिलअप कर पैसा डिपोजिट कर
सीडी ऑफिस जाए बैंक रे चालान काटी ए सब कर सीडी रे सेक्टर 9 ने खंड घर करिया पे गोटे प्लॉट मिलला एवं से प्लॉट मु के भाभी नथि से गरम कर दे सी निजे आसी माने कॉन्ट्रैक्ट धरी नियम पके ताको फर्स्ट राउंड को फर्स्ट को सेकंड को से सब कर मु केवल एति मन मन जो छात्र पड़े मु आसी कोची आसी के ये बुलनी चाहिए अच्छा एवं राउत बाल से टूरिस्ट को जे जो से विभिन्न चली चली जाय छोटे पुटे हला 19 से 1989 रे हला को मुझे तो उठले करछि मैं 19 वर्ष रे 18 वर्ष घर आरंभ करी 19 वर्ष तो हला सुपर साइक्लोन हला हम पळे एठी आस्तु छोटिया छोटा करी एठी आस्तु एठी सेक्टर ना नॉल किछि दरकार किछि न अच्छा आ जने के करते जने इंजीनियर करते वो बात हमें सुपर साइकिल छुआ को धरी वो धरी हम एठी पूरा से राति रे माने जो गला परफॉर्मेंस कोला सुख बुआ होता है सब ही होता है काम सब होता है कोला पानी कला पानी बसिया रहते जाओ से स्त्री को धन्यवाद एवं से बहुत साथी तो ता साहाଯ୍य बिना उपलब्ध कर पाता मुझे तो 84 वर्ष बुआ रहला मु भाभी गोटे पिलाटे हम से पिलाटे हम चले गेलु तो मु 5 वर्ष डिले है 89 में मो पिला है अच्छा मु डिले करके मो ऊपर कॉन्फिडेंस नथला जे मु काले प्रैक्टिस करबी से कुटिया घरे से पैसा से हम से रोजगार नहीं से पिलाटे मु चली एक जो भय जो ये भीतर गोटे अप्रेंशन है मो इनफैक्ट वो पिलाटे 5 वर्ष पर 89 में some she was but सर ये तो गला मेरा लाइफ तो सर ये गोटे कथा कहबी मु सुनिथिली आपण गाँ रे बहुत किछि करछथि गाँ रे करछन कहउछि सांगठनिक कार्य गाँ रे मंदिर जतियो मु करबी मो साना भाई इज डेडिकेटेड जे प्रोफेसर अछि आईआईटी खड़गपुर आईआईटी प्रोफेसर अछि ता स्त्री इज प्रोफेसर सी प्रज्ञानंद बाबा का जन भक्त डिवोटी तो सी आमर जमीदार फैमिली थला किंतु मोर मन अछि मोर जन्म मु देखि 34 बखरा घर थला किंतु सब पूरा घर डिलापिटेड कंडीशन पूरा कंप्लीटली डिलापिटेड जनरेशन टू जनरेशन तक किछि करना थी जहां हेतला से प्रथम तक एंसेस्टर माने करथिले आस्ते आस्ते भांगी जाउ तापर हठात बड़ भाई जे से नाटक डायरेक्टर से ये प्रोफेसर किंतु कहानी घर प्रति एटा नथला अट्रैक्शन नथला मु तो उकलाटी करती बापा मध्य मोर जे नेचुरल फादर ये एक्सपायर दिल्ली मो उकलाटी वर्ष पर से एक्सपायर कर गेले आ मोर जे अडॉप्टिव फादर जदियो से मोर बापा सो आज पर्यंत सब पेपर मोर फादर मदर किंतु से ताकर गोटे झियो अछि सी भी झियो लेक्चरर लेक्चरर की सी तक रहला से रिटायर कला किछि हमर भलो संपर्क किछि के माने खराब नहीं किंतु केई कारण को संपत्ति में केई कारण को लोग करना कि कारण कौन भाई कि भाई ये अपन पर कहानी तो किंतु जेतबे हम चिंता करू कि एतबे फैमिली हम गारे जेति की जंगली भी अछि हम पीढ़ी रे से जंगलटा को रिटेन करिया हमें से किछि बिकिया हमें तो करिना हमें तो बिकिया किंतु हमें घरटा को रिमॉडलिंग करिया वो साना भाई बहुत सीधा साहाଯ୍य करछि से मते कहला बड़ भाई मते और फिर तक सुन बसिला कि मोरा मंदिर करिया को चाहूची संस्था को साहाଯ୍य करिया तापरे फिर डेडिकेटेड है कि स्टार्ट कर मंदिर हला मंदिर हला पर पूरा डिमोलिशन कर देलो हमर पुराना ओल्ड हाउस घर को तार बहुत दान सी घर घर कला पर वो घर कला गोटे दरकार नहीं आम कि रहा कि रोना वर्ष को थरे से दल बल सुविधा आम दल पूर्णिमाटा हुए गोटे मेलन हुए आम ठाकुर लक्ष्मी नृसिंह अच्छा लक्ष्मी नृसिंह सबुदिन पूजा होती आमर आह्वान काल पूजा हुए रीति अनुसार हूँ प्रतिदिन भोग सका हुए सन्ध्या बेल हुए प्रति पूर्णिमा गोटे गाँव आसिक खाती हाँ तेणु किसी जमी गुड़ाक सब लक्ष्मी नृसिंह ना
तो शिवराज सब भाविले चिंता कर सी कहला लक्ष्मी विष्णु को एक्सपांशन टेंपल करी সেই অনুসারে সেই টেম্পল କରାଗଲା ନେଇ ଯିବେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଟା ଯୋଉଟା କାମ ବିୟଣ୍ଡ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହ୍ୟୁଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ହେଲା ସବୁ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବି ପୁରା ତିନି ଭୋଗରାଗ ହବା କଥା 3-4 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି 6-7 ଜଣ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଦେଇକିରି ଆମର ପୋଖରୀ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଦିନେ ଭାବିଲି ଯେ ସାନ ଭାଇ ତାର କରୁଛି ମନ୍ଦିର କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ମୋର କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ କରିବି କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଭାଇ ତ ରିଟାୟାର କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ନିର୍ଭର କରିହେବନି ତେଣୁ ସେ ଜମି ବାଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବି ପ୍ରାୟ 4ଟା ପୋଖରୀ ଆମର ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ କରି ତାକୁ ସବୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗାଁଟା ପାଖରେ 22-25 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି 50 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଯାଇକି ଲାଗୁଛି ଆସିଲେ ମନର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସେଠୁ କିଛି ମିଳିବ ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ ଆମର ଚାଉଳ ବି ଆମେ ସେଠୁ ଆଣୁନା ସେ ଚାଉଳ ଯାହା ହୁଏ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ବି ସେଠୁ ଆସେ ମାଛ ବି ଆମେ ଆଣୁନା କି ବିକୁନା ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଆଗରୁ ବହୁତ ହେଉଥିଲା କମିଗଲାଣି ସବୁ ତଥ୍ୟତା ଚାଲିଛି କିଛି କେହି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ এই দল ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ଏକାଠି ହଉ କି କୌଣସି ଯଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ କି କାହା ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ହୁଏ କି ବାହାଘର ଫାହାଘର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନାହିଁ ଖୁସି ଲାଗେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଓକିଲାତି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲେ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଧନୀ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବି କେସ୍ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ ସିଭିଲ କେସ୍ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିଛି ମୋର ସିନିୟର ଯିଏ ରମାକାନ୍ତ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ସିଏ ଯଦି ଅତି ଜଣେ ଗରିବ ହେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗରିବ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ବାଲା ହେଇଥିବେ ଗନ୍ତିଆ ସବୁ ଶିଖର ସାଇଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି ସେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗରିବ ଫିସ୍ ନଉନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଦେଇକି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଦେଇକି କରାଯାଏ ଆଜି ଏବେ ବି କରୁଛୁ ଏବେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯୋଉଥିରେ ଦେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ତମେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଫିସ୍ କର ନା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫିସ୍ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଫିସ୍ କରିଛୁ ଏଠି ଆପିଲ୍ କରେ ପର ଆପିୟରାନ୍ସ ଆମର ଏଇଆ କି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଫାଇନାଲ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଏଇଆ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ ଚାଲିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ସାର୍ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କେମିତି କ'ଣ ଅତିବାହିତ ହେଲା ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବୁଥିଲି ଅଲଗା ମତେ ସବୁ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଏତ ଜଣେ ଅତି ଭଲ କରିପାରେ ଜଣେ ଯଦି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ ତ ଓକିଲାତି କରୁଛି ମୋର ଅଫିସଟା ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଆସିବ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଜାଣି ଭାବିଲି ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଠି ରହିବାଟା ବେଟର ତାକୁ ପଚାରିବି ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଏଠି ଦିଟା କଥା ତ ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଲବ୍ ସବୁ କରନ୍ତି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ କିଟ୍ସରେ ପଢୁଥିଲା କିଟ୍ସରେ ସବୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆସିଲା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବୁ ଲଣ୍ଡନ ସେଠୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଠି କରିବା ଠିକ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବ ଲଣ୍ଡନର ସିଷ୍ଟମ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଦର ତ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ସେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ସେଠି ଯିବାକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା
ସେଇଟା କିଛି ଓକିଲାତି ଭିତରେ କାମରେ ଆସିବ। ଓକିଲାତି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଫାଇଲ ଲେଖା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଜଜଙ୍କର ଡିସ୍କସନ, ଯୋଉ କନଭର୍ସନ, ଯୋଉ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଟିକେ ନେଇକି ଦେଖିବା କଥା, ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସେ ଅନୁସାରେ କହିଲା ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବିନି କି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ସାର୍ ଏବେ ସମୟ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି? ସମୟ ମୋର ଭଲ କଥାଟା ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ପଚାରନ୍ତି କଥା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ସବୁ କରୁ। ମୁଁ ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଉଠେ, 5ଟା ବେଳକୁ ସେଟା ଭାବି ମୋତେ ମାନେ ଆମେ କହିପାରେ ସିନସିୟରିଟି। ମୁଁ ଆମେ 7 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ, 92 ମସିହାରେ ଚାଲିଥିଲୁ, 92 25-33 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଥିଲୁ। ତା ଦେହରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ସେ ଆସିପାରିଲେ, ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେ ଆସିପାରିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଟାଉନ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଏଠିକା ଯଦିଓ ଇନିସିଆଲି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ 3-4 ଜଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସମସାମୟିକ, 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ସାନ କି ଆମର ଏକା ସାଙ୍ଗେ 5ଟା ବେଳେ ଉଠୁ ଏବଂ 5:30ରେ ଡଟ୍ 5:30 ମୁଁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରେ ରୋଡ୍ କରୁ। 6:40 ଘଣ୍ଟାଏ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଏ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିକି ଆସେ ଘରକୁ। ଘରେ ଆସିକରି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଚା ଟିକେ ଖାଏ, ଚା ଖାଇକି ସେଇ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଟା ଡେର ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିଥାଏ ଯେ ରାତିର ଯେଉଁ ବ୍ରିଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିବି, ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ବ୍ରିଫ୍ ରଖିଦେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଫ୍ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତି, ରାତି 11:30 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡେରିରେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ 7:45 ଯାଇକି ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରେ। 7:45ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠି ବ୍ରିଫ୍ ମୁଁ ଦେଖେ ଏବଂ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଜୁନିୟର ମାନେ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଡିସିସନ୍ ପଢ଼େ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ସେଇ ଦିନର କୋର୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ 9ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପୂଜା କରେ। ସେଠି ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି 1999 ମସିହାରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ। ପୂଜା କରି ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 9:30ରେ ଏଠିକି ଆସେ। 9:30 ଜୁନିୟର ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି କେସ୍ ବାଟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା, କୋଉଠୁ କିଏ ଯିବ କ'ଣ କରିବ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେନା ପୁଅ ତାର ଡିସାଇଡ୍ ନେଉଛି କୋଉଠୁ କିଏ ଯିବ, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କଲା ପରେ ମୁଁ 9:30ରେ ଆସିକି ମୋର ଏଠି ଖାଏ, ଜଳଖିଆ ଖାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10ଟା ବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ। କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ, କୋର୍ଟ 10:15-20ରେ ପହଞ୍ଚେ। 10:30ରେ ଆମ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ, 4:30ରେ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଉ 4:30ରୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ସେୟାର ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖେ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖେ, ଖବରକାଗଜ ଟିକେ ପଢ଼େ। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ପୁଣି 6:30ରେ ସେ ପଳାଏ, ସେ ଅଫିସକି ଯାଏ, ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫିସ ପାଖାପାଖି ତ ଅଫିସକି ପଳାଏ। ଅଫିସରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 7ଟା ବେଳେ ବସେ, ପିଲାପିଲି ସାରିକି 7ଟା ବେଳେ ବସେ। 10ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଉଠେ, ମୁଁ 7:10 ହେଲା ପରେ ଉଠି ପଳେଇ ଆସେ। ଏବେ କରୁଛି ମୁଁ ଆସିକି ଖାଏ। ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲି 8ଟା 7:30-8ଟା ଭିତରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇରିଗୁଲେଟ୍ ହେଲା, କାରଣ ସେଠି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ ମଝିରେ ଆସିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା। 10ଟା ବେଳେ ଆସି ଖାଉଛି ଏବେ ଶୋଇଛି, 10ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିଛି। ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫର୍ ଲାଷ୍ଟ 33 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛି। ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଥିଲି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର, ବୟସ ହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ଟା ବେଟର୍ ପ୍ରିକସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଏ ରୁଟି, ମୋର ସକାଳେ ଖାଏ ଉପମା, ନହେଲେ ଇଡଲି, ନହେଲେ ଛତୁଆ, ନହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଚୂଡ଼ା, ନହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଦହିବରା, ବୁଢ଼ା ଆସିଲା ଦହିବରା ଘୁଗୁନି ତାକୁ ଖାଇଯାଏ। ବୁଧବାର ହେଲେ ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟ୍, କର୍ନଫ୍ଲେକ୍ସ। ସକାଳ 1ଟା ବେଳକୁ ମୋର ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ଆମେ ବସିକି 4-5 ଜଣ ସିନିୟର ଆମ ସିନିୟର ଲାଉଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ସେଠି ଆମେ ବସିକି ଏକାଠି ଖାଉ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଆମ 4-5 ଜଣ ଏକାଠି ବସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି କିଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତ ବସିକି ଟିକେ ଖାଉ। 2ଟା ବେଳକୁ କୋଉଠୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ। ପୁଣି 4ଟା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ଖାଏ, ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍କିଟ୍, ଫଳ କିଛି ଖାଏ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପିଜୁଳି, ପପେୟା ଟିକେ, ଆପଲ୍ ଡେଲି କିଛି ମୋର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ହେଉଛି 5ଟା ବେଳେ ଏତିକି ଖାଏ।
तापर ऑफिस जाके 10टा बेले आसिक रुटी चूड़ी रुटी गोटे रुटी खाए बेले दुटा रुटी खाऊँ तबला थाए कि सब संतुला थाए आ जो दिन बुधवार खाएनी रविवार सोमवार मंगलवार गुरुवार खाएनी आइष खाएनी बुधवार शुक्रवार शनिवार खाए माछ फाछ छोट छोट माछ ये खाए चिकेन खाऊनी देसी चिकेन रोटी खाए ब्रॉयलर चिकेन खाऊ এইগুলো লাইক করছো ডকুমেন্ট করছো স্যার এটা শেষ প্রশ্ন ଆପଣଙ୍କ ହବି କ'ଣ ମୋର ହବି ହେଉଛି ଛୁଟି ହେଲା ମାନେ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ଆମେ ମିଶି ପ୍ରାୟ ୱାର୍ଲଡର ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି वी हैव ऑलरेडी विजिटेड ମାନେ 7 continent to 6 continent we have already visited अमेरिका कनाडा यूरोपियन कंट्री सब जाक स्पेन फिनलैंड लंडन इटाली इटाली यूरोप यूरोप 5 थर जाइए 25 वर्ष भितर मु ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका सब एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गोटे आम कम्प्लीट आम हबी हूँ गो आउटिंग এবং গোটাଏ ଥର ପରିବାର ନେଇକି ଯିବ ଆମର ହେଉଛି ହବି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଛୁଟି ହେଉଛି ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ମିଳେ ଆମ ମାସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଶହରାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସମାସ এই ତିନିଟାଟା ଛୁଟି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ କଟକରେ କେହି ନଥାଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଆମ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଲରେଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବେ ତ ଆମର ବୁକିଂ ସରିଲାଣି ଆଜାରବାଇଜାନ ଆମେ ଯିବୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବୁକିଂ ସରିଲାଣି ଆମର ମୋର କ୍ଲବ ମହେନ୍ଦ୍ରର ମେମ୍ବର ମୁଁ କ୍ଲବ ମହେନ୍ଦ୍ରର ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷୟରେ ମନୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟନର ସେଇ ବୋଲନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବୁଲିବା ହବି ମୋର ବି ବୁଲିବା ହବି ତାଙ୍କର ମୋଠୁ ଅଧିକା ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ମୋର ବି ହବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା 25 ବର୍ଷ କାଳ ପୁରା ବୁଲିଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଯଦି କ୍ୟାପାବଲ୍ ହୁଏ ମୋର ଯଦି ମୋର ହେଲ୍ଥ ପରମିଟ୍ କରେ ତାହେଲେ ବୁଲିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇପାରିବ ସେମାନେ ଏତେ ବୁଲିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଛି କିଛି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁରୋପ ଯାଇଛନ୍ତି ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଅନେକ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାର ସଉକ ରହିଲେ ସାର୍ ଏ ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଭିତରେ ସମାଜ ସେବା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ଓକିଲା ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା ଏଇସବୁ ଡୋନେସନ୍ ସବୁ ଆସି ନିଅନ୍ତି ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବି ମାନେ ଯଦି ଏଠି ଲେଟ୍ ହେବି ମୋର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୁଁ 15 ଜଣ 10-15 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି ତାଙ୍କ ମୂଲ ଦେଇପାରୁଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରୁଛି also part of the life. କରିବା କଥା ସେଟା ମୁଁ ସେଭଳିଆ କରିପାରୁ ଯୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ସମାଜ ସେବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଅଭାବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଲିମିଟ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଲିମିଟ୍ ଆମେ କରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଅଧିକା ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକା ଆଶା କରିବା ଆମକୁ ଲୁକାନି ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେଠି କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଟା ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କରିବୁ ସାର୍ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ in each sphere of his life, there is no substitute for it. One may not be very clear, one may not be a very good student, one may not be a rich man, but he will sincerely he will devote himself to his own profession or own lifestyle, whatever it may, and maintain some discipline. You ultimately you will be successful. I don't say that you will be a rich person like Adani or Amani, but certainly you will come to a stage
you can maintain yourself, you can maintain your family, you can deliver something to your society, and you can deliver to your family members, and you can make others, yourself will enjoy and make others also to enjoy. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।